Vigilance Awareness Week, which will be held from 26th October to 1st November, Independent India. It's a great privilege to me. Today I would like to invite our esteemed organization, IOCL DGM, Sri Srinivas Garu. Please welcome onto the dais. Give him a big hand. Together, great applause. Sir, please welcome DGM of IOCL, respected Srinivas Garu. Please welcome and occupy your dais. So thank you. I would like to invite our Honorable Headmaster Sri R. Srinivas Garu. Please occupy your seat. Please grace the dais. Next, I would like to invite Mr. Vijayasagar sir, representative of IOCL. Please welcome to the dais. Students, join your hands together. Give them a big applause. Next, it's a great honor to me. I would like to invite Sri Anil Garu, representative official of IOCL, a great esteemed organization. Please welcome to the dais. Respected dignitaries on the dais, we welcome you all to the most humble and prestigious program. It's a pleasure and my glad to respectfully and cordially welcome our chief guest. I would like to invite Honorable CCM Dushyant Mani sir. Please welcome to the dais. Last but not least, sir, please welcome to the dais. Sir, I would like to invite Sri Praveen Bhupati Garu, manager of IOCL. Praveen Bhupati Garu, please welcome to the dais and occupy your seat. It's my pleasure and respectfully and cordially welcome to our chief guests and respected dignitaries onto the dais. Today we have gathered here to motivate and inspire young minds to show their awareness regarding Vigilance Week. Our school believes that they are not just looking for academic qualifications, but also for personal qualities like leadership, teamwork, determination, flexibility, self-belief, respect and consideration towards the society. I felt delighted that our students would also give a great deal of credit who participated in this Vigilance Week with great zeal. I would like also welcome our teachers who have continuously supported to our headmaster in this endeavor to spread the light of knowledge about anti-corruption. Now, I request our Honorable Vijayan sir to grace the occasion and give some valuable message regarding this Vigilance Week. Sir, please. Thank you, Ramesh garu. వేదికను అలంకరించిన శ్రీనివాసన్ గారికి, విద్యాసాగర్ గారికి, ఇతర మిత్రులందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. IOCL, Indian Oil Corporation Limited, the premier organization in India, and it's one of Navaratna industries. From 28th to November 2nd, all over India, the public sector and private sector and other premier institutions and school, university and other institutions are observing Vigilance Awareness Week. As you know that, మీకు అందరికీ తెలిసిందే, as you know that the corruption, it is very dangerous than atom bomb. అణ్వాయుధాల కంటే అవినీతి అనేది అత్యంత ప్రమాదకరమైనది అనేది మనందరికీ తెలిసినదే. అట్లాంటి అవేర్నెస్ అంటే ఈ అవినీతికి వ్యతిరేకంగా ఒక
అవేర్నెస్ చైతన్యము తీసుకురావడం ద్వారా ముఖ్యంగా మీ పిల్లలలో స్కూల్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే పిల్లలలో తీసుకురావడం ద్వారా ఒక అద్భుతమైన భారతదేశాన్ని తయారు చేయడం కోసం ప్రతి ఒక్కరు కూడా కృషి చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా మనకి ఇటీవల పరిచయమైన ఐఓసిఎల్ మిత్రులు అధికారులు దే సెలెక్టెడ్ అవర్ స్కూల్ ఫర్ దిస్ అకేషన్ అండ్ ఒకసారి చెప్పారు ఇంతకుముందే అనిల్ గారు అండ్ విద్యాసాగర్ గారు. దే ఆస్క్డ్ us to conduct competitions on essay writing, drawing and also illustration and also on poster painting, all these things for on this occasion. మనం అంతకు ముందే మనం కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ఈరోజు ఎవరైనా సరే దీనికి సంబంధించి మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. అండ్ వాట్ ఈస్ అవర్ ప్లాన్ టుడే మీ అంటే విల్ హ్యావ్ హియర్ ఎ మీటింగ్, చిట్ చాట్ మీటింగ్ and also pledged by our honorable guest, chief guest Srinivasan sir, and also the inaugural speech on the awareness of vigilance week by Srinivasan sir. And next manam will go for walkathon. We will cover the walkathon stretch from our school. First we will go for the elementary school, next to police station, and next to MRO office, MDO office, and also PHC. And all these government premier institutions are covered with our walkathon. We will return back in the same way to the school point. The school నుంచి ప్రారంభించి ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వ సంస్థల్ని కవర్ చేసుకుంటూ మళ్ళా తిరిగి మనం వెనక్కి వస్తాము. ఆ వెనక్కి వచ్చే సమయంలో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, అవినీతి అనేది ఏ రూపంలో ఉన్నా సరే ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ చైల్డ్హుడ్. ఫస్ట్ మీ తల్లిదండ్రులు మొదలు పెడతారు. స్కూల్కి వెళ్తావా? వెళ్ళను. అయితే బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఇస్తాను, వెళ్తాను. చాక్లెట్ ఇస్తాను, వెళ్తాను. లేకపోతే టిఫిన్కి డబ్బులు ఇస్తాను, వెళ్తాను. అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ స్టార్ట్ అయింది అది ఒక సాంప్రదాయంగా, ముద్దుగా, అలవాటుగా, ఒక ఫ్యాషన్గా, లేకపోతే ఇది కామన్గా, వెరీ కామన్. గివింగ్ జస్ట్ 10 rupees ఆర్ గివింగ్ 100 rupees ఫర్ గెటింగ్ యువర్ టీసీ టు స్కూల్. టీసీ తీసుకునేటప్పుడు ఇచ్చే 30 రూపాయలు 100 రూపాయలు అది కూడా అవినీతే. అలాగే మీకు ఇవ్వాల్సిన టెక్స్ట్ బుక్స్ వచ్చి మేము ఇవ్వకపోతే అది కూడా అవినీతే. మీకు ఇవ్వాల్సిన 11 బుక్స్ ఇవ్వకుండా 10 బుక్స్ ఒకవేళ పొరపాటున మేము ఇస్తే అది కూడా అవినీతే. అట్లాగే మీరు కూడా ఉపాధ్యాయులకి సరైన సందర్భంలో మీకు ఒక లీడర్గా ఇచ్చినప్పుడు ఆ లీడరు ఆ పాఠశాలకు సంబంధించిన క్లాసుకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన సమాచారం ఇవ్వకపోతే అది కూడా అవినీతే. సో స్టార్ట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్ టు యువర్, అంటే మీరు ఎట్లా ట్రైన్ అవుతారంటే అది ఒక మామూలు విషయంలో అవుతుంది, కానీ అది పెద్ద స్థాయికి వచ్చేసేటప్పటికి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 64 crores నుంచి ఇప్పుడు కొన్ని వేల కోట్ల స్కామ్స్ అనేవి భారతదేశాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నాయి. ఒక 64 కోట్ల బోఫర్స్ స్కామ్ తో ప్రభుత్వం పడిపోయింది. చాలా పెద్ద అమౌంట్ అనుకున్నాం, కానీ ఒక మండల స్థాయిలో ఇప్పుడు అంతకంటే ఎక్కువ అమౌంట్స్ అనేది సైఫండ్ అవుట్. అలాగా ఒక డ్రైన్, ఒక కాలువ ప్రవహించినట్లు అట్లాగా అవినీతి అనేది విపరీతంగా ప్రవేశిస్తున్నది. దానివల్ల భారతదేశం అనేది చాలా వెనుకబడి ఉండడానికి కారణం అనేది అవుతున్నది. మీ యంగ్ మైండ్స్ మీరు మీ సైడ్ నుంచి మీరు ఒక ప్లేట్ తీసుకుని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా లంచం ఇవ్వను తీసుకోను అని మీరు ప్రారంభించినప్పుడు ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 1 అండ్ ఇట్ స్ప్రెడ్స్ టు మిలియన్ పీపుల్. మిలియన్ ఒకరి నుంచి స్టార్ట్ కావచ్చు, కొన్ని మిలియన్స్ వరకు మీరు ప్రభావితం చేసే వ్యక్తులుగా మీరు ఉన్నారు. కాబట్టి ఐఓసిఎల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ మన పాఠశాలను ఎంచుకోవడానికి కారణం, ఇంతకుముందు ఒకసారి మన పాఠశాలకు వచ్చారు, చూశారు. మొక్కలు మీరు ఇచ్చిన మొక్కలు ప్రతిది కూడా 100% సర్వైవల్ ఉన్నాయి. చాలా ప్లాన్డ్ గా ఇక్కడ వేస్తున్నాము. చాలా మా టీచర్స్ అయితే అది ఒక వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎట్లా పెంచుకుంటారో అట్లాగా మొక్కలను రోజు చూసుకోవడం, పిల్లలకి చెప్పడం అనేది ఉన్నది. సో ఎవ్రీ పైసా దట్ యూ వాంట్ టు స్పెండ్ ఆన్ ద స్కూల్ ఆఫ్
especially ZPH Nadapur will be useful for almost 1750 students and 20 villages surrounding this school. And also these are all below poverty. These people are all below poverty line. అదే విధంగా కొన్ని అద్భుతాలు అనేవి ఈ మధ్యకాలంలో సృష్టించడం అనేది జరుగుతున్నది. ఆ అద్భుతాల్లో ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ ఇన్ డిస్ట్రిక్ట్ we started YouTube channel for our schools. All the activities YouTube channel, and we have a Facebook wall page also, ZPHS Nadapur, in the name of ZPHS Nadapur. ఆ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా జరుగుతున్న యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా వాటిని అప్లోడ్ చేయడము సోషల్ మీడియా ద్వారా చేయడము అనేది జరుగుతున్నది. అండ్ వీఆర్ ద ఫస్ట్ స్కూల్ ఇన్ ది ఎంటైర్ స్టేట్, మేబీ ఇన్ ద నేషన్ ఆల్సో. వీ కండక్టెడ్ ఆన్లైన్ పేరెంట్స్ మీటింగ్స్. ఇన్ ద జూన్ వీ స్టార్టెడ్ పేరెంట్స్ మీటింగ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ సెక్టర్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ we conducted. And చాలా ఇంకా అసలు యాక్చువల్గా విజిలెన్స్ అవేర్నెస్ వీక్ గురించి కాబట్టి మిగతా అన్ని గొప్పతనాలు ఇప్పుడు మీకు చెప్తే అసలు విషయం పోదు. జస్ట్ ఒక 2-3 మీకు చెప్పడం అనేది జరిగింది. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ 2 minutes టాక్స్ ఆఫ్ ZPHS Nadapur అని స్టార్ట్. పిల్లలు కరోనా సమయంలోనే 10 మంది పిల్లలు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర దే స్టార్టెడ్ రికార్డింగ్ టాక్స్ houses and sent to that is the beginning, sir, in the corona time. So మీరు whatever activity from your side you want to, మీరు తీసుకునే ఏ యాక్టివిటీ అయినా సరే మీరు నిరభ్యంతరంగా you can choose ZPHS Nadapur because of strength here, and also 50 teachers, versatile teachers are here, and we can do anything in 100% with satisfaction with for the students and for the villages and for you also. So we welcome you for every wonderful activity that you want to conduct from the school side.